امام اگر مقامی باشندہ نہ ہو تو اس کی مفت رہائش کا مکمل انتظام ہونا، امام اپنی ذاتی عیال کے ساتھ قدر سہولت کے ساتھ گزر بسر کر سکے۔ نمبر 8، کوئی مستقل امام اگر اپنے بچے کو خالص اسلامی تعلیم کے حصول کے لیے کسی غیر ملکی پوری کفالت کرے تاکہ دینی علوم نسل در نسل بطور ورثہ منتقل ہوتے رہیں۔ امام کو منصبی امامت سے ریٹائر نہیں کیا جائے الا یہ کہ ضعیف ہو جانے یا کسی دوسری شدید مجبوری میں، تاہم یہ مجبوری 1 سال کی مدت سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 10، ہر سال بیت اللہ پر جانے والے حجاج کرام کے ساتھ خادم الحجاج ارسال کرتی ہے جو حجاج کے لیے زیادہ مؤثر طریقے پر وہ تبلیغ بھی کر سکے۔ اور بالآخر مسلم وقف بورڈ ان ائمہ کے اشتراک عمل سے حجاج کے لیے ہر سال تربیتی کورس کا بھی اہتمام کرے، اور یوں وقف بورڈ جموں کشمیر وقف والا گزارشات کو قبول فرما کر ائمہ کرام اور خطبہ اعظام کی دیگر مانگ کو پورا کرے۔ آپ نے اس میں بتا دی اور ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی حوصلہ افزائی کی۔ آپ پابند بھی ہیں تو اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے لیکن آپ سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گھر سے ہی چلاتی رہی 7 مہینے کیونکہ بیٹھنے کی کہیں جگہ تھی ہی نہیں، لیکن ایک تمنا تھی دل میں کہ جو یہ در بدر پھرتے ہیں وقف والے، ہمیں وقف کی مار بہت پڑی ہے۔ پیرزادہ مشتاق احمد شاہ، امام خطیب ملک صاحب سورہ، حافظ محمد اقبال، آثار شریف شہر کلاش پور، الدین بٹ، بابا داؤد خاکی، محکم صاحب پانچی دروازہ، قاری اقبال، مہدین میر، امام خطیب عاصم شاہ، قاسم شاہ، چشمش۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کی نوٹس میں آلریڈی ہیں، وہ ڈسکس بھی ہو چکے ہیں بالکل، اور اب تو انہوں نے بڑا خلاصہ کر دیا۔ شکریہ۔ ہمارے وقت کے اندر شرائنز آتی ہیں، یعنی درگاہیں آتی ہیں، ماسکس آتے ہیں، وہاں پہ ہمیں ماشاء اللہ بہت سارے امام ہیں جو ہمارے وہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، مؤذنز بھی ہیں، اور ان پہ ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ جب خطبے دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، معاشرے میں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارا ایک مقصد تھا، ایک تو انٹریکشن کرنے کا، اور چونکہ آپ نے خود ہی بتایا کہ رمضان آنے والا ہے، شب برات آنے والی ہے، اس میں تراویح کا خاص کر اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارا اس باری مقصد ہوگا کہ قرآنی تراویح ہو، قرآن شریف پورا تلاوت ہو، 30 پاروں کی تلاوت ہو، اور وہ چاہے درگاہ شریف میں ہو، سنوار میں ہے، جو ہم بڑے بڑے ہمارے درگاہیں ہیں وہاں پہ، ایسی جو ہماری مسجدیں ہیں وہاں پہ اس طرح سے تراویح پڑھائی جائے 20 رکعت کی۔ اور یہی تھا، مولوی صاحبان سے، امام صاحبان سے ہم نے مشورہ لیا، کیونکہ یہ معزز شخصیات ہوتی ہیں ہمارے سماج کی، اور ان کو ایک عزت اور وہ ملنا چاہیے، اور وقف سے منسلک ہے، اور ان کو وہ عزت اور وہ ساری چیزیں ملنی چاہیے جس کے یہ حقدار ہے، اور ان کے جو آج تک ان کو کفافہ ملتا تھا اس میں بڑھوتری کئی سالوں سے نہیں ہوئی تھی۔ آج ہم نے سوچا کہ عید بھی آنے والی ہے اور ہمیں بھی 1 سال ہو گیا اب یہاں پر، اور ان کے کفافے میں یعنی ان کا جو مہینے کا وہ ملتا ہے بہت کم ملتا ہے، بہت قلیل ملتا ہے، 5,000 یا 4,000، اس پہ تو ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ 1 سال کے بعد اب ان کے اس میں بڑھوتری کی جائے، اور ان کو بھی وہ عزت اور وہ مان ملنا چاہیے جس کے یہ حقدار ہیں۔ کہ اچیومنٹس کے بارے میں ہم وقف ڈے پہ بتا دیں گے۔ آج جو ہماری اماموں کے ساتھ بات تھی تو وہ ہم نے آپ کے ساتھ سانجھا کی، کیونکہ ابھی جو اچیومنٹس کی بات آئے گی انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کے ساتھ ہم وقف ڈے پہ کریں گے، کیونکہ اس دن ہمیں وائٹ پیپر بھی اجرا کرنا ہے۔ جو ہم نے کام کیے وہ وقتاً فوقتاً تو ہم آپ کے ساتھ ہی رہے، آپ کو معلوم ہے ہم نے کیا کیا، ہم نے کتنا کام کیا، کیا کیا، وہ سب جانتے ہیں، لیکن ابھی جو خاص تھا امام صاحبان کے ساتھ ہم ملے نہیں تھے، تو ان کے ساتھ بھی آج ملاقات ہوئی۔ آپ نے دیکھا ایک خوشگوار ماحول میں ان کے ساتھ بات ہوئی، اور الحمدللہ
हम पुरुमीद हैं कि अब जो आने वाला वक्त है, चाहे हमारा रमज़ान शरीफ है, उसके बाद ईद होगी, पहले बारात है, तो शब बारात, तो उस वक्त ये इमाम साहिबान अपना जो फ़राइज़ हैं अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। ज़मीन आपने खाली करवाई और क्या कुछ करने देखिए, उस पे हम अगर किसी ने लीज़ पे ली है और लीज़ ख़त्म हो गया है तो उनको भी आगे आना है। जो गैर कानूनी तौर पे हमारे ज़मीन पे हैं तो उसमें हमने एक टाइम दिया है, एक लिमिट पीरियड दिया है। उस लिमिट पीरियड के अलावा अगर उनका हुआ है तो उस पे फिर वही होगा जो कानून आखिर में कानूनी दाव पेच तो आप बेहतर जानते हैं, और हम कानूनी तरीके से ही उनको वहाँ से हटाएंगे। यहाँ की लोकल एनजीओज गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, क्या वक्फ बोर्ड को नहीं चाहिए था कि कोई ऐसा प्रपोजल बनाए कि गरीब लड़कियों की शादी करवाए? देखिए, आप बेहतर जानते हैं कि पहले से यहाँ पे गरीब क्या यहाँ पे जो दरगाहों पे बैठे थे, क्योंकि ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम वक्फ को नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सोर्स नहीं है, कोई ग्रांट नहीं मिलती है, तो पहले तो ख़जाने खाली ही हुआ करते थे। लेकिन जो ही हमें लगेगा कि इंशाल्लाह अब जो पैसा है, एक तो हम आपके ज़रिए से बताना चाहेंगे कि एक तो हमने खुद तामीरात अब शुरू किए हैं, वो आप देखते हैं जगह जगह हम खुद तामीर कर रहे हैं। दरगाहों में जो पहले हुआ करता था, सरकार बनाती थी, एक एमएलए से मांगते थे, दूसरे, क्योंकि वक्फ का पैसा कहीं इधर उधर ही जाता था। लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं है, जहां हम जाते हैं वहां हम उसी वक्त बोलते हैं यहाँ पे ये करना, जो भी खामियां होती हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि दरगाहों की तामीर व तरक्की वो है इम्पॉर्टेंट। और जो ये बच्चियों की शादी, हमने पहले भी आपने सुना होगा, हमने वहाँ बताया, इज्तिमाई तौर पे एनजीओज़ की बात छोड़िए, वक्फ का ये हक़ बनता है कि हम भी समाज में वैसे काम करें जिसके लिए वक्फ बना है, जो हमारे बैतुल माल में पैसा आएगा। अभी जैसे रमज़ान में माह रमज़ान में लोग ज़कात देते हैं, सदका देते हैं। अब हमने इमामों से ये भी बोला है कि एक बैतुल माल का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है वक्फ, और हम उससे गरीबों की, यतीमों की मुआवनत करें। पढ़ाते तो हम हैं ही, स्कूल तो हैं ही हमारे पास, लेकिन जो यतीम हैं, गरीब हैं, और वो बच्चियां हैं जो शादी की एज पे पहुंची हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ये मेरे दिल में है और ये मैंने बात बता ही दी आज इमाम साहिबान के सामने। ये मेरा बड़ा शौक़ है। एक तो मेरा एक शौक़ है कि एक ऐसा घर बनाऊं जो ओल्ड एज होम कहलाए, ताकि यहाँ पे आज मैंने देखा बुज़ुर्गों की जो बुरी हालत है, सड़कों पे सोते हैं, घरों से बच्चे निकालते हैं, बेटे हो के भी वो घरों से निकालते हैं। ये मेरे दिल को रेज़ा रेज़ा कर देता है। एक तो मैं वो करना चाहती हूँ अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, दूसरा उन बच्चियों की शादी करना चाहती हूँ जिनके घर में कुछ नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, ज़रा मुझे समझाइएगा कि क्या करूँ? गलत उनको नहीं बोला गया, गलत तो होता नहीं है मस्जिदों में माशाल्लाह। मतलब कोई भी काम मस्जिदों में या दरगाहों में गलत नहीं होता है, ये लफ्ज़ ही नहीं है, बल्कि ये है कि हम सिर्फ़ दीन की तरफ रागिब हो जाएं, और जो मसले हमारे आज के हैं, जैसे हमारे नौजवान नस्ल जो ड्रग्स की तरफ गई है, उससे परहेज़, उनको वापस कैसे लाया जाए, ये इमामों पर मुझे लगता है फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने खुतबों में इस चीज़ की एलानिया तौर पे वो बोले, क्योंकि इमाम वक्त का इमाम होता है और वक्त के इमाम को ये फ़ाइज़ होता है, फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने माशरे को सही काम के लिए लगाए। जैसे ड्रग्स की तरफ है, बेहयाई है, और बहुत सारे माशरे में ऐसे इक़दामात आजकल हो रहे हैं जो शायद ज़ुबान पे लाने की ज़रूरत ही नहीं। आजकल हमारी सुसाइड्स बढ़ रही हैं, हमारी बच्चियाँ गलत काम के लिए जा रही हैं, तो उसके लिए हमने इमामों को कहा कि आप पे ये हमारा इस्लाम कहता है हम गलत कामों से रोकें। वही गलत काम जो हमारी नौजवान नस्ल में फैल चुका है, चरस, गांजा, ड्रग्स, ये हम चाहते हैं कि हमारे इमाम, ये बात आई थी कि लाउड स्पीकर्स कुछ ऐसे काम के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। देखिए वही है कि हम नहीं चाहते हैं कोई सियासत हो। सियासत मस्जिदों का काम नहीं है, दरगाहों के लाउड स्पीकर पे कोई ये नहीं, सिर्फ़ इस्लाम की बात होगी, और मुआशरे में अगर कोई ख़राबी है उसके लिए हमारे इमाम हैं, और वो इमामों का काम है कि वो काम जो माशरे में जो परेशानियां हैं उसको वो मुखातिब होकर बात करें। वही हमने आज कहा।